Добрый вечер. В Екатеринбурге идет международный форум 100+. И сегодня в акценте гость этого форума Мелике Алтынышик, основатель и руководитель архитектурного бюро ее имени. Это в Турции. Добрый вечер. Я знаю, вы первый раз в Екатеринбурге, и, конечно же, не могу не задать вопрос о том, как вам показался наш город как архитектор. I know it's your first time in Ekaterinburg, so of course I must ask you what you think about our city as an architect. Yekaterinburg looks like a well-growing city actually, and what I have noticed is there are a lot of young populations who are coming here for education, and at the same time it has very well observed constructivist heritage here, and this is very important for architects actually. Екатеринбург выглядит быстро растущим городом. Насколько я заметила, здесь очень много молодых людей, которые здесь учатся. А с другой стороны, что я заметила, здесь много конструктивистских зданий, и это для меня очень важно, как для архитектора. Yeah, and at the same time, also this avant-garde and constructivist heritage with new modernist buildings here in the city are making it, in my opinion, quite interesting for citizens. И сочетание в городе старых конструктивистских зданий и нового строительства, это делает город очень привлекательным для жителей. And having the opportunities that there is industrial factories giving people the opportunity to come here to work, it can be very well combined for the future of the city with the cultural activities, maybe renovating some old buildings or refunctioning them for future. С учетом того, что в городе есть промышленные предприятия, куда люди приходят, чтобы работать, вот сочетание этих зданий культурного назначения и зданий промышленного назначения, вот это все создает городу привлекательность. Кроме этого, в будущем эти здания, некоторые из этих зданий, возможно, будет конвертировать и использовать по новому назначению. Тема форума 100+, город будущего. Что такое город будущего, по-вашему? Каким он должен быть? The motto or the topic of this forum is the city of future. In your opinion, what is a future city? What it should be like? In my opinion, the future cities should be smart. They should be smart cities. They should have smart designs, smart lives, and everything should be connected to each other. По моему мнению, город будущего должен быть, как сейчас говорят, умным. То есть там должно быть умное строительство, значит, все должно быть организовано по-умному и между собой связано. So it means that there should be balance between work and life, and cultural things and social things. Everything should be in balance, and in that sense, smart cities should also have smart transportation opportunities. То есть необходимо, чтобы поддерживалось равновесие между работой и между жизнью людей. И для этого, в том числе для этого, необходимо хорошо организовать транспорт. And additionally to all those things, actually having this, like, architecture helps to build the cities. So as an architect, I believe that if there are these young generations who are coming here to be educated, they should also stay in this city to develop it more. И как архитектор, как человек, который участвует, помогает развивать город, я, видя, что здесь сюда приезжает много молодых людей, которые здесь будут учиться, вот я считаю, что нужно, чтобы они здесь оставались и содействовали дальнейшему развитию города. По вашему проекту строится музей роботов в Сеуле, и строят его тоже роботы. Как это возможно? So you have designed the robot museum in Seoul, and it is built by robots. How is it possible? Actually, the Seoul Robot Science Museum in Seoul, it is going to use robotic construction technologies. And since it's a museum for robots,
our design manifesto was we didn't want to only exhibit robots. We wanted to give the opportunity to the public to educate them with the smart construction ideas, and robotic construction is one of them. Дело в том, что при строительстве этого музея используются, собственно, технологии автоматизированного, роботизированного строительства. Идея была не просто в том, чтобы показывать в этом музее роботов, а вот идея была в том, чтобы музей нес для посетителей образовательную функцию. И мы использовали вот как раз умные технологии при этом. We are not going to construct it fully by robots, but for certain parts of the building, especially for facade, for the landscape, for certain interior parts of the building, robots will be in action. And these robots are not actually humanoid robots, they are industrial robots. Не весь, конечно, музей будут строить роботы, но определенные его части, то есть это фасад, это часть интерьера, значит, это зону ландшафта вокруг музея. Да, их будут строить роботы, причем это не будут, так сказать, андроидные, человекоподобные роботы, это будут промышленные роботы. Посетителями будут тоже роботы? What about the visitors? Will they be robots too? Maybe. We Может didn't быть. think about it, but we were thinking that there will be, of course, robots in services, like who will guide you, who will give you coffee, who will, do the advertisements, cleaning, maintenance. Об этом мы не думали, но роботы, да, будут там работать. То есть роботы будут работать гидами, роботы будут обслуживать посетителей, значит, приносить им кофе, будут участвовать в рекламе и так далее. Еще один ваш проект – это новая телевизионная башня в Стамбуле. В чем ее особенность? Another new project of your bureau is the new television tower in Istanbul. What's special about that project? Istanbul TV and Radio Tower project is actually one of the highest buildings in Istanbul. It's 369 meters tall. Actually, this project was also a competition project. We won it, and we have been working on it since a while. And next year, it will be open to the public. Телерадиобашня в Стамбуле – это одно из самых высоких зданий, и в Стамбуле высота его составляет 369 метров. А на проведение этого проекта был организован конкурс. Мы этот конкурс выиграли. Вот мы продолжаем работу над этим проектом, и башня будет открыта на будущий год. All the TV and radio antennas which are currently on the Asian side of the Bosphorus, which are not very well actually structured, they will be all collected in one tower, which is this one. And it will have at the same time not only telecommunication function, it will also provide to the public some observation decks and restaurants. Все телерадиоантенны, которые в данный момент находятся на азиатской стороне пролива Босфор в Стамбуле, они будут собраны, установлены именно на этой башне. Вот. И кроме того, что это будет телерадиовещательная башня, там также будет площадка для наблюдения и рестораны. It has quite avant-garde and futuristic architectural style, the design of the building. And this actually represents the two faces of Istanbul, the Asia and Europe at the same time. So it shows the future, it reflects the future with its own architecture. С точки зрения дизайна, конструкции, это очень смелое, очень авангардистское решение, и оно символизирует два лица города Стамбул, то есть азиатское с одной стороны и европейское с другой. Вот своя особая архитектура, символизирующая будущее. И последний вопрос. Что вы ждете от форума 100+? Okay, last question. What are you expecting from this forum 100+? Actually, what I am expecting is, since the subject is about the future of city, it's quite important to come up with ideas
not only related today, related to actually tomorrow. We need to ask during this forum the right questions for the future to be able to find the right answers step by step. Поскольку форум посвящен городам, посвящен будущему, важно, чтобы мы предлагали какие-то решения, которые нужны нам не только сегодня, которые потребуются нам завтра. То есть я надеюсь, что на форуме мы сможем задать правильные вопросы и найти нужные решения. Спасибо большое. Хорошей работы на форуме. Мелике Алтынышик, основатель и руководитель архитектурного бюро из Турции, была сегодня в акценте. С вами прощаюсь.